امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس کتاب کے مصنف مؤلف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ بخاری کے رہنے والے تھے، اس لیے اس کتاب کی نسبت بخارا کی طرف کرتے ہوئے اس کتاب کو بخاری کے نام سے مشہور کیا گیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے لمبی چوڑی باتیں کرنا مشکل ہے، چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو لکھنے سے پہلے گویا بذریعہ خواب اس کتاب کو لکھنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ گو وہ ان کو حکم کیا گیا کہ تم اس کتاب کی تصنیف کرو۔ جس کتاب کو تصنیف کرنے کے بعد یہ بات مشہور ہوتی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ اس کتاب کی مقبولیت عند اللہ عند الناس، جس کی وجہ سے تمام مدارس میں، حتیٰ کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھی بخاری شریف کی حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت عام ہے۔ یہ کتاب میں نے خاتمۃ المحدثین شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم قطب العالم سید حسین مدنی نبر اللہ مرقدہ سے سبقان پڑھی۔ کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ آیا اللہ، سمجھ میں آوے یا نہ آوے، کوئی سبق ناگا نہ ہونے پائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک کوئی سبق ناگا نہ ہونے پایا۔ جلد اول کو دین کو پڑھایا جاتا تھا تو سبق میں رہا، رات کو جلد ثانی کا سبق ہوتا تھا تو اس میں بھی حاضر رہا۔ ساتھیوں سے کہا تھا کہ بھائی میرے اندر اس قسم کی قابلیت استعداد نہیں ہے کہ میں کتاب بخاری حضرت صاحب سے پڑھا کروں، لیکن دلی خواہش ہے کہ ہر سبق میں حاضر رہوں۔ پورا سال کا معاملہ ہے، کہیں اگر کوئی بیماری آ گئی ہو، مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو میری چرپائی کو اٹھا کر کے بارندہ میں دارالحدیث کے رکھ دیا کرو تاکہ پھر بھی میں سبق میں حاضر رہوں۔ اللہ کا شکر ہے پورا سال میں ایسا موقع نہیں ہوا۔ درد سر میں بھی مبتلا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے پورا سال ہر سبق میں حاضر رہا۔ اسی کی برکت سے 30 سال چل رہا ہے کہ بخاری لے کر کے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ یوں تو میرے اندر اس قسم کی کوئی قابلیت نہیں ہے کہ بخاری جیسی کتاب لے کر کے بیٹھوں، لیکن درس مدنی کی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ تمام سبق میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو درس مدنی میں رہا اور پورا سال حاضر رہنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو منظور فرمایا۔
آخری سبق میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعا کی تھی، دعا میں یہ فرمایا تھا، یا اللہ شراکۂ دورہ حدیث کو تو قبول فرما۔ اس وقت میں نے آمین کہا تھا۔ یہ چند باتیں ہیں کہ جس کے اوپر بھروسہ کر کے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر کے کتاب لے کر کے بیٹھتا تھا، ورنہ تو یہ ہمت کہاں، یہ قابلیت کہاں کہ میں اس جیسی کتاب کو لے کر کے بیٹھ جاؤں۔ تو بھائی یہ آپ حضرت کی دعا کی برکت ہے، اور میں جیسے نااہل نالائق پر حسن زن کا نتیجہ ہے کہ آپ یہاں تک آ گئے سبق پڑھنے کی، اسی برکت کو سامنے رکھ کر کے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے جو باب قائم کیا، باب ما جاء کیف کان عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بظاہر اس باب کا ظاہری معنی یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی وحی کو امام بخاری رحمۃ اللہ بیان کریں گے، لیکن امام بخاری کا مقصد ابتدائی وحی کو بیان کرنا یہ باب سے نہیں ہے، بلکہ صحت وحی، عظمت وحی، صداقت وحی، وحی کی صحت، وحی کی عظمت، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ صحت وحی، عظمت وحی، صداقت وحی، 6 احادیث کو اس باب کے ماتحت امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ صرف ایک حدیث میں وحی کا تذکرہ ہے اور کسی حدیث میں وحی کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن 6 احادیث کا مجموعہ کو سامنے رکھ کر کے اگر غور کیا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد وہی ہے کہ صحت وحی، صداقت وحی، عظمت وحی کو ثابت کیا۔ کل ایگا سرام کو می ڈالا گیا، کیا تو کا سسے میں کل دارجلنگ رات، کل دارجلنگ رات لگی می ڈالا گیا، بৃক্ষ তোমার ফলে পরিত হয়۔ ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহ 6টা হাদিসের মাধ্যমে ওহীকে সাবেত করছেন। এই আওয়াজটা কার? বলে এই আওয়াজটা শামসুদ্দিন। এই শামসুদ্দিনের আওয়াজ আর কেউ লোকই মিলে না, কত মানুষের কথা কয়, কিন্তু শামসুদ্দিন কথা কইলেই আউলে থেকে বুঝ জালে করে শামসুদ্দিন কথা কইতেছে। ওহী জাতে খোদাবন্দির আওয়াজ, তার কথা এটা শুনলেই জাতে খোদাবন্দির তরফ জেহেন মুতাবাজ্জু হয়ে যায়, এটা আল্লাহর কালাম, অন্য কেউ না, এটার নামই ওহী। 6টা হাদিসের মধ্যে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ আলাইহ এই জিনিসটাকে সাবেত করছেন যে ওহী কি জিনিস। ওহী যখন বুঝে আসে তখন মহি খুদ বহুত বুঝাইবে, কারণ মহিকে দেখা সম্ভব না। লান তারানি, মুসা কো আল্লাহ একটু দেখতাম, লান তারানি, লান তারানি, সুদা কথা, কোশ্চিন কালেও তুমি আমার দেখতে পারতো না। এর ফলে যখন খাররা মুসা সায়কা না সুলমানটা সারে না, যখন একটু খালি ঝলক মারছে খাররা মুসা সায়কা। কাজেই ওহীকে আওয়াজ তার বোঝা যাবে, কিন্তু তার জাতকে দেখা সম্ভব না। এই জন্য তার আওয়াজটা বুঝাইছে, বুঝাইয়া 6টা হাদিসের মাধ্যমে ওহীকে বুঝাইয়া সাজা এখন মুহির খবর পাওয়া চাইছে। যেরকম এটা কার আওয়াজ? শামসুদ্দির আওয়াজ। শামসুদ্দির জাত আমি দেখছি না, তার আওয়াজ থেকে বুঝছি শামসুদ্দিন। বেআইনিহি ওহী দেখা শূন্য বুঝছি যে এটা অমুকের আওয়াজ, মহির আওয়াজ, জাতে খোদাবন্দির আওয়াজ। এটা যখন একটু বুঝাইছে, কতভাবে বুঝাইছে, বুঝাই টুজাই হাজা, যখন ওহী বুঝাইছে, এখন ইমাম বুখারী কয় তাহলে সেই ওহীর যে মহি তার উপর ঈমান আনো।
এই কিতাব ইমান আনা থেকে শুরু করছে। আগে ওহি বুঝে লইছে, মহির খবর দিতে যে যা এই মহির উপরে এখন ইমান আনে। এই জন্য কিতাবুল ইমান থেকে শুরু করছে। ইমান যখন আনছ তখন ইমানের কিছু চাহিদা আছে। সেই চাহিদাগুলাকে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ সংক্ষেপে কিতাবুল ইমানের মধ্যে আনছেন। আর তারই তফসিল আগেকার শেষ পর্যন্ত ইমানে এইটা চায়, এটা চায়, এটা চায় না, এটা চায় না, নাম আমলা দুইটাকে ইমাম বুখারী সারা কিতাবের মধ্যে জিকির করবেন। কথা বুঝাইছে? যে এই জিনিসগুলি ইমানে চায়, আগে সংক্ষেপে আনছে, পরে তার তফসিল আনছে কিতাব তাহারতের থেকে শুরু করিয়া। এইগুলি বুঝতে হলে যেহেতু এই সফর সম্পর্ক ওহী খুদাবন্দির সঙ্গে, কাজে আগে পাক পবিত্রতা হাসিল করে নাও, এই জন্য তাহারাত ইমাম বুখারী বলে আনছে। এরপরে একটা একটা করে সব কিছু করছে। আচ্ছা, এইখানে একটা আয়াত আনছে বরকতের জন্য ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহ, ইন্না আওহাইনা ইলাইকা কামা আওহাইনা ইলা নূহিন ওয়ান নাবিয়্যিনা মিন বাদিহি। তা তো আমরা পড়ছুন, হুজুর আমার দেখাইতেন কি আমি কি আমরা তো পড়ছুনি শুরু কিতাবের থেকে। এইখানে একটা প্রশ্ন জাগে, ইন্না আওহাইনা ইলাইকা, মুখাতাব জনাব রাসূলুল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আপনার কাছে ওহী পাঠাইছি, যেরকম ওহী পাঠাইছি ইলা নূহিন ওয়ান নাবিয়্যিনা মিন বাদিহি, নূহ এবং নূহ থেকে নিয়ে ঈসা আলা নবীনা সাল্লাল্লাহু পর্যন্ত যে ওহী পাঠাইছি, এই ওহী পাঠাইছি আপনার কাছে, নতুন কিছু না, ঘাবড়াইবার কিছু না। ইন্না আওহাইনা ইলাইকা কামা আওহাইনা ইলা নূহিন ওয়ান নাবিয়্যিনা মিন বাদিহি। বালা কথা। একটা প্রশ্ন জাগে, আদম তো নবী আছেন, ইদ্রিস তো নবী আছেন, তাদের কাছে ওহী আইছে, এটি বাদ দিল গা? ইন্না আওহাইনা ইলাইকা কামা আওহাইনা ইলা নূহিন ওয়ান নাবিয়্যিনা মিন বাদিহি, নূহের পরে যত নবী সবের কাছে যে ওহী পাঠাইছি, আপনার কাছে ওই ওহী পাঠাইছি। এখন ইদ্রিস আদম এটি বাদ পড়ছে। অনেক উত্তর আছে, একটা কথা সোজা উত্তর, হযরত আদম থেকে নূহ আলাইহিস সালামের পূর্ব পর্যন্ত যেগুলি ওহী আইছে, এইগুলি ছিল তামিরি আহকাম, আল কিবা জোরণ লাগবো, গাছ কিবা লাগান লাগবো, এইটা শিখাইছে। এবাদতের সঙ্গে এগুলি মিনকুলির সম্পর্ক নাই। নূহ আলাইহিস সালামের যুগে এই সব কিছু ওইটা মহির খোঁজ খবর দিয়া টিয়া সাইয়া যেটি ইমান আনছে, এটিরা বাচ্চারা কেছে ডুবাইছে, ঘাট করেছে সব। এখন যেটি মহির উপরে ইমান আনছে, এই দিকে রাখিয়া এখন নূহ আলাইহিস সালামের থেকে আহকামাতে শারঈয়া নুজুল শুরু হয়েছে, এই জন্যই এটা।